Today we starts with graph coloring problem by using backtracking technique. It is the 5th unit concept, graph coloring using backtracking. So before going to learn graph coloring, what is chromatic number and what is the problem of graph coloring? So here a graph is nothing but collection of vertices and edges. So graph coloring problem deals with to color the two different colors will be applied to the nodes so that adjacent nodes will not have the same color. రెండు adjacent nodes same color లేకుండా each and every node కి color ఇవ్వాలి. That to use minimum number of colors. That is graph coloring. Here chromatic number means how many number of colors are used to color a given graph. ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ని యూజ్ చేసాము అని చెప్పేది క్రోమాటిక్ నంబర్. సో what is the problem of this graph coloring? What are the applications of graph coloring? So world map, India map, or so many maps are there. Applications అసలు గ్రాఫ్ కలరింగ్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది. సో in olden days a printer will give one color at a time. సో మనం పక్కన ఉన్న రీజన్స్కి మనం కలర్స్ ఇవ్వడము అనేది డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇస్తూ వస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్నిసార్లు మనం పేపర్ ప్రింటర్లో ప్లేస్ చేయాలి. అగైన్ ఇట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రింటర్. సో దట్ while using less number of colors and adjacent nodes will not have the same color. గ్రాఫ్లో కలర్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న two regionsకి if same color then no use. That's why two adjacent nodes will not have the same color and less number of colors. So it will reduces the number of times inserting paper into the printer and removing the same. సో ఎప్పుడైతే ఒక కలర్ ఒకసారి ప్రింట్ అనేది చేయగలుగుతుందో ఇట్ విల్ ప్రింట్స్ సో మెనీ రీజన్స్ ఎట్ వన్స్. ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ రెడ్యూసెస్ the number of times we are going to insert the paper and remove the paper. So this is the to eliminate this problem graph coloring came into existence. So how many numbers we are going to use to color a graph is the chromatic number. So this is the problem of graph coloring. The complexity of coloring a graph is order of n into m power n. Order of n into m power n. This is the complexity, time complexity for coloring a graph. So here I am going to take n is equal to 3, m is equal to 3. That means the number of nodes are 3 and the number of colors used is 3. So this is the state space tree. While drawing a state space tree, we will not consider whether the adjacent nodes are having the same color or not. That is state space tree. Whenever applying some constraints on the state space tree, it will become a solution state space tree. So starts with the empty node. So here 3 colors are there. This level is for node 1, n is equal to 1. So whenever 3 colors are there, the user is able to fill this node 1 with color number 1 or color number 2 or color number 3. So this level regards to node 1. Same way node 2. Node 2 is also having the same chance to color this node with either 1 or 2 or 3. So this level regards second node. And same way third node is also having 3 chances to color the node. So the last level regards
third node. So this is the state space tree. State space tree, whenever n is equal to 3 and m is equal to also 3. So here m means the number of nodes and n means the number of colors we are going to use while coloring a graph. So this is the state space tree. So in any backtracking technique, each and every problem will have constraint. So here in graph coloring problem, the constraint is no two adjacent nodes will have the same color. That is the constraint. While drawing state space tree, we will not consider the condition. Why? Because here they are only given n is equal to 3, m is equal to 3. But a graph is not given in this problem. So why we are going to tell what are the adjacent nodes or what are the non-adjacent nodes? We don't know. That's why each and every node will have 3 possibilities. Ila manam draw cheyochu. So then we are going to take one example. So here m is equal to 3. Adu problem adiginappudu chudandi. Adigina problem entante a 4 node graph and all possible 3 colorings. So graph should contains 3 colors. All the 3 colors should be in the graph. That is the condition. So this is the graph 1, 2, 4, 3. So this is the graph. So starts with empty node for drawing state space tree. So always first level is meant for first node, second level is meant for second node, third node is meant for third node, and the fourth level is meant for fourth node. So whenever n number of nodes are there, n levels are there in the state space tree. So here this level regards first node. So node is equal to 1. So here the number of colors are 3. 3 different colors we are going to use. So color number 1 ante red ani, 2 means green, 3 means blue, RGB. So here color number 1, color number 2, color number 3. So because of this is the first level, here there is no constraint. Any one of the color we are going to use here. So that's why 1, 2, 3, all these are the possibilities to color this node. So next, if we are giving color 1 to this node, then the path is extended in this way. If we are considering color number 2, then the path is extended in this way. If the color number 3 we are going to consider, the path extends here. So first we complete this path. Color number 1. So automatically 2 is adjacent node to this first node. That's why we are not able to color this node with 1. Only 2 chances are there, either 2 or 3. Either 2 or 3. So 2 or 3. This regards second node. This level regards first node. Okay. Backtracking technique, it completes one level to the top to bottom. After that only it will move for second and third and fourth. This is the DFS search technique, depth first search. So next we will consider node 3. So the path is this one. Node 1 is colored with 1, node 2 is colored with 2. So there is a chance to color node 3 with 1 or 3. 1 or 3. Here we are not going to use color 2 because
3 adjacent node is 2. 2 is already filled with color number 2. That's why we are not colored this node 3 with 2. So here also 2 possibilities are there. That is color number 1 or color number 3. This is for node 3. Okay. Next one. Complete this part. 1 is for color node 1, and second color is for node 2, and third node we are having 1. So here the fourth node is having 1 and 3 as its adjacents. Along this path, node 1 is colored with 1, node 3 is also colored with 1. So here 2 chances are there. One is color number 2, another one is color number 3. So this is regards for node 4. Node 4. So we complete all the 4 nodes along with one path. So we will move, we will continue the same with this node also. సో మిగతాది మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తారా? ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? అర్థమైంది అంటే మిగతాది మీరు చేసేసుకోండి, రివిజన్ కాబట్టి. అయింది మ్యామ్, అర్థమైంది మ్యామ్. ఓకే సరే, ఇప్పుడు సొల్యూషన్ నోట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. వీటిల్లో నుంచి ట్రీ మొత్తం డ్రా చేసిన తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ నోట్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై దట్ సొల్యూషన్. ప్రాబ్లం ఎలా అడుగుతున్నాడో చూడండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం అడిగింది ఏంటంటే all possible 3 colors. This is the important word. All possible 3 colors. Anni paths solution nodes e. All the solution nodes satisfies the constraints. Endukante manam adjacent nodes anevi colors same raakunda we are going to draw this tree. Kani వాడు ప్రాబ్లం లో అడిగిన క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఏంటి అంటే all possible 3 colors should be used. సో మనం ఒక పాత్ కన్సిడర్ చేయాలి అంటే అక్కడ మనకి 3 కలర్స్ని యూజ్ చేసి ఉండాలి. సపోజ్ ఈ పాత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమేం కలర్స్ వాడాం చూడండి. 1 2 ఎక్కడ చూసినా కూడా 1 2 కలర్సే వాడాం. సో ఈవెన్ దో దిస్ పాత్ సాటిస్ఫైస్ ద కన్స్ట్రెయింట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ కలరింగ్, వీ విల్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ పాత్. వై? బికాస్ హియర్ కలర్ నెంబర్ 3 ఈజ్ మిస్సింగ్. క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు? 3 ఉండాలి, 1 ఉండాలి, 2 ఉండాలి, 3 ఉండాలి, కానీ ఈ పాత్లో 3 ఈజ్ మిస్సింగ్. దట్స్ వై దిస్ పాత్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ నోడ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ నోడ్. 1 2 1 3. సో ఆల్ ద 3 కలర్స్ ఆర్ యూజ్డ్. 1 2 1 3. దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్. 1 2 1 3 అన్ని కలర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ నోడ్. అది మీరు కన్క్లూజన్లో రాయాలి, మర్చిపోవద్దు. అది రాస్తేనే ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి. వాడేమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఏ 4 నోడ్ గ్రాఫ్ అండ్ 3 కలర్స్ అన్నాడు అనుకోండి, అన్నీ ఆన్సర్సే. అలా కాకుండా వాడు ఆల్ పాసిబుల్ 3 కలర్స్ అన్నాడు కాబట్టి మనం 3 కలర్స్ వచ్చేవే సొల్యూషన్ నోడ్ కింద రాయాలి. ఆల్ అనే పదం వాడాడు అంటే మాత్రం ఎన్ని కలర్స్ అయితే ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడో అన్ని కలర్స్ ఉన్న వాటినే మనం సొల్యూషన్ నోడ్స్ కింద కన్సిడర్ చేసి కన్క్లూజన్ రాయాలి. వాడు ఆల్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకపోతే మాత్రం మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు, ప్రతిదీ కూడా ఒక ఆన్సర్ నోడే అవుతుంది. అదొకటి పదం మీరు జాగ్రత్తగా వర్డ్ ఒకటి కన్సిడర్ చేస్తూ వాడు ఏం అడిగాడు, మనం ఏం రాస్తున్నాము అనేది ఆలోచించుకొని రాయండి. మీకు మెటీరియల్లో అయితే నేను ఇచ్చానమ్మా అన్ని సొల్యూషన్ నోట్సే, బట్ ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 6 నోట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సొల్యూషన్ నోట్స్. ఏంటి అంటే రీజను, ఆల్ దీస్ 6 నోట్స్ విల్ కంటైన్స్ ఆల్ ద 3 కలర్స్. రిమైనింగ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ 3 కలర్స్. అందుకని మనం ఓన్లీ 6 నోట్స్నే కన్సిడర్ చేసాం. అది మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. టేబుల్ డ్రా చేసాం కదా మ్యామ్ ఈ ప్రాబ్లం కి. ఆ టేబుల్ డ్రా చేసి టిక్ కొట్టి ఏవైతే టిక్ కొట్టామో అవి ఆన్సర్ నోట్స్ అని పెట్టేస్తే సరిపోద్దా, లేకపోతే ఇలా పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేసి పెట్టాలా? ఈ టేబుల్లో మీరు రాసేసేయండి. 6 నేను మీకు ఇచ్చింది. చాలా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్, కాకపోతే మనం ఏం చేసామంటే
2 కలర్స్ పాడిన వాటిని ఏమో వదిలేసాము, 3 కలర్ అడ్జసెంట్ ఎందుకు వచ్చిన ఏమో వదిలేసాము? వదిలేసాము. ఓన్లీ ఎందుకు 2 కలర్స్ వదిలేసాము? వాడాము కాబట్టి. మరి మిగతా సొల్యూషన్స్ అన్ని మీరు ఇలా చూపిస్తాం. ఆ, వాడు ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ లో అక్కడ ఆల్ పాసిబుల్ ఆల్ అనే వర్డ్ లేదనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా వరుసగా ఈ టేబుల్లో సొల్యూషన్స్ కింద చూపించేయచ్చు. అంటే సొల్యూషన్స్ నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే మ్యామ్. 6 కాదు, ఎన్నైతే మీకు ట్రీలో డ్రా అవుతున్నాయో అన్ని సొల్యూషన్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి వరుసగా. ఓకే మ్యామ్. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే టేబుల్ రివర్స్ చేయండి, ఎందుకంటే పేపర్కి పట్టదు కదా. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము, సొల్యూషన్స్ ఇటు తీసుకున్నాం తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఇక్కడ నోట్స్ తీసుకున్నాం. ఇట్లా మీరేం చేస్తారంటే సొల్యూషన్స్ ఇటు పెట్టండి, నోట్స్ నోడ్ 1, నోడ్ 2, నోడ్ 3, నోడ్ 4. సొల్యూషన్ 1 ఏం తీసుకుంటాం, ఈ 1 2 1 2, దిస్ ఈజ్ 1 సొల్యూషన్. సెకండ్ సొల్యూషన్ ఏంటి, 1 2 1 3. ఇలా పెట్టండి. అప్పుడు మీకు టేబుల్ అనేది కిందకు వస్తుంది. టేబుల్ ఇలానే ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు. ఇక్కడ మనకు ఉంది 6 సొల్యూషన్స్ కాబట్టి హారిజాంటల్ గా నేను సొల్యూషన్స్ చూపించాను. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, సొల్యూషన్స్ వర్టికల్ గా చూపించండి, సరిపోతుంది. ఓకే మ్యామ్. వాడు అడిగిన వర్డ్ ని బట్టి. లేదు మొత్తం మేము చూపిస్తామండి మాకు టైం ఉందంటే మొత్తం చూపించి వాడు అడిగిన వాటి వరకు హైలైట్ చేసి హైలైటెడ్ సొల్యూషన్స్ అనేవి సొల్యూషన్స్, మనం ఏవైతే హైలైట్ చేసామో దోస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ అని చెప్పి రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం. అది అంత రాయడం టైం వేస్ట్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా సొల్యూషన్ నోట్స్ వరకు రాసి కింద నోట్ రాస్తాం. దీస్ ఆర్ ద సొల్యూషన్ నోట్స్ విచ్ యూజెస్ ఆల్ ద 3 కలర్స్ టు కలర్ ఏ గ్రాఫ్ అని రాసేస్తే సరిపోతుంది. ఆల్ అనే వర్డ్ ఇస్తే మీరు ఖచ్చితంగా రాయాలి అది, లేకపోతే మొత్తం వరుసగా రాసుకోవచ్చు ఆల్ కనుక లేకపోతే. ఫుల్ మార్క్స్ పట్టడానికి వాడేం ప్రాబ్లం కొట్టేయడు, మీరు రాసినందువల్ల ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి, మనం కాన్సెప్ట్ తెలిసి రాసాము అంటే యూ మస్ట్ స్పెసిఫై. ఓకే మ్యామ్. సో నెక్స్ట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం, Hamiltonian cycle. Hamiltonian cycle. This problem is also known as Hamiltonian circuit. Hamiltonian circuit. So this is also a graph problem. So here a graph means all the vertices connected by edges. Vertices or nodes, whatever it may be. Hamiltonian cycle means we will start with one node and visit all other nodes exactly once and comes to that node. So starting and ending nodes should be the same. All other remaining nodes are visited only once, except starting node. All other nodes are visited only once, starting nodes twice. Why? Because starts with this node and also where ends with that node. మధ్యలో ఎక్కడ రాకూడదు, స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ 2 టైమ్స్ విజిట్ చేయాలి ఒక నోడ్ని. ఆల్ అదర్ రిమైనింగ్ నోడ్స్ ఆర్ విజిటెడ్ ఓన్లీ వన్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ సైకిల్ అండ్ దట్ సైకిల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్. దాన్నే మనం హ్యామిల్టోనియన్ సైకిల్ అంటాం. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. 1 2 3 5 4. So this is one of the example. We will check whether it forms a Hamiltonian cycle or not. So here I am going to start with 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4. Then there is no path in between 4 and 5. So we are not able to visit this 5 directly. 4 to 2 వెళ్ళాలి, కానీ already 2 is visited. So there is no chance to Hamiltonian cycle or Hamiltonian path or Hamiltonian circuit. మూడిట్లో ఏదైనా ఒకటే. So this graph will not form an Hamiltonian cycle. అదే కనుక ఇక్కడ ఒక లింక్ ఉంటే కనుక then Hamiltonian cycle is formed. 1 2 3 4 5 again 1. No need to visit 2 once again. So ఈ path లేదు కాబట్టి this graph will not contain any Hamiltonian cycle. So the same problem is solved with the help of backtracking technique. జనరల్గా ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఇది అప్లికేషన్, Hamiltonian path application?
సేల్స్ పర్సన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది. షాప్లో బయలుదేరతాడు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెస్టినేషన్ విజిటెడ్ ఓన్లీ వన్స్. ఒకసారి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తే ముందుకు రావడం ఉండదు. ఆ రూట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ విజిట్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ పాత్కి వెళ్తారు. నెక్స్ట్ పాత్ నుంచి విజిట్ చేసి నెక్స్ట్ పాత్. ఆఫ్టర్ దట్ అన్ని విజిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఏ షాప్ నుంచి అయితే మనం తీసుకెళ్ళామో అక్కడికి వచ్చి రిపోర్ట్ చేస్తాం, ఇగో ఇవాళ ఇన్ని అయిపోయాయి, ఇవాళ ఇన్ని అయిపోలేదు అని. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అనుకోవచ్చు మనం. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ A, B, C, D. E. This is the graph. So here we starts with anyone. ఏ నోడ్ అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు, వాడి మనకేం చెప్పట్లేదు ఎగ్జామ్లో. జనరల్లీ లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతాం. సో A is considered as root node. This is the first step. In second step, all the adjacent nodes to the A, ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో దానికి సంబంధించి all the adjacent nodes will be shown in the next level. ఎలా చూపిస్తామంటే వన్ లెక్సికోగ్రాఫికల్ ఆర్డర్. జనరల్గా మనం ఇక్కడ ఉన్న వాటిని ఎలా అయితే ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటామో, ఫస్ట్ టాప్ టు బాటమ్ ఎలా అయితే తీసుకుంటామో ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ, లేదా ఇక్కడ ఏమైనా లెటర్స్ ఇవ్వనివ్వండి, టాప్ టు బాటమ్ మనం ఇలా మూవ్ అయితే సరిపోతుంది. సో B, C, D. These three nodes are said to be adjacent nodes to the A. That's why we will consider this one. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే కనుక బ్యాక్ ట్రాకింగ్ టెక్నిక్ మీరు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ ఫాలోస్ DFS, డెప్త్ ఫస్ట్ సర్చ్ టెక్నిక్. సో ఫస్ట్ ఒక లెవెల్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాతే మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దెన్ వీ విల్ బ్యాక్వర్డ్ వన్ స్టెప్. సో దట్ నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ B comes first. So we will consider the adjacent nodes of B. The adjacent nodes of B. So here the adjacent nodes of one is C, one is A. One is E. A undi kani A is in the backward direction. Manam back ellam, only we will consider the forward direction. మా వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది మ్యామ్. సో హియర్ we will consider only forward direction. Forward direction లో వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఏమున్నాయి? ఓన్లీ B. So adjacents of B is C and E. That's why here C and E. Okay. After that the C comes first. So adjacent nodes of C is D and E. D and E. D and E. Okay na? After that next one is D. What are the adjacent nodes of D? One is C, one is E, another one is A. Here we will check whether we are going to reach that A or not. So C. Along this path C is already existed, that's why it will not be considered as a adjacent node. Same way E. E. ఈ పాత్లో E వచ్చిందా ఎక్కడన్నా? అలాంగ్ విత్ దిస్ పాత్ E ఎక్కడన్నా వచ్చిందా? A B C D E వచ్చిందా? లేదు మ్యామ్. మ్యామ్. సో యూ షుడ్ యాడ్ E. సో ఇప్పుడు మనం we will consider E, and what are the adjacent nodes of E we are going to check. So adjacent nodes of E is B, C, D. Already B, C, D nodes are there in this part. So no more adjacent nodes other than B, C, D to the E. కానీ మనం అన్నీ వచ్చేసినాయి, all the nodes are visited exactly once, but there is no route in between E and A. ఈకి ఏకి ఎటువంటి రూటు మనకి ఇక్కడ లేదు, అన్ని నోట్స్ విజిట్ చేసేసాం, ఇంకోసారి వెళ్ళాము అంటే అది మనకి ప్రాబ్లం అనేది తప్పైపోతుంది. దట్స్ వై
దిస్ ఈస్ ద డెడ్ నోడ్. ఈ రూట్లో వెళ్తే అంటే ఏ దగ్గర నుంచి బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఈ వెళ్తే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీచ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. సో ఈ రూట్ని కన్సిడర్ చేయకుండా 1 స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్తాడు, ఓన్లీ 1 స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ పాత్లో వస్తే ఏ, బి, సి, ఈ. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్జసెంట్ నోడ్స్ ఆఫ్ ఈ? బి, సి, డి. These 3 are the adjacent nodes, but B and C are already added in this route. ఈ రూట్ రాసుకోండి మీరు, ఏ, బి, సి, ఈ. ఈ adjacent nodes ఏమేంటి అంటే బి, సి, డి. All of these 3 are connected to the E, but B and C are already visited. That's why we are not adding these 2 nodes. Only we will consider D. So D. After that, this node is going to be expanded and adjacent nodes of D are ఏమేంటి? E, C, A. So along this path, C and E are already added and next node is A. So A is the existing starting node. A is also existed in this path, but A is the root node. The solution for this problem is starting node and ending node should be the same, and intermediate nodes are visited exactly once. So same condition here, it satisfies A. So this is the path for an Hamiltonian circuit. This path is known as Hamiltonian path. The path is A to B, B to C, C to E, E to D, D to A. This is the Hamiltonian path. This path forms Hamiltonian circuit. Hamiltonian path. This path forms a Hamiltonian circuit. మీరు చూడండి కావాలంటే ఏ టు బి, ఇది కూడా డ్రా చేయాలి. ఏ టు బి, బి టు సి, సి టు ఈ, ఈ టు డి, డి టు ఏ. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హ్యామిల్టోనియన్ పాత్. ఒక పాత్ రాగానే మీరు ప్రాబ్లమ్ని స్టాప్ చేయొచ్చు. ఈ కంప్లీట్గా మీరు ఏదైనా గ్రాఫ్ కంప్లీట్ చేస్తే యు మే ఆర్ మే నాట్ గెట్ అనదర్ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్. రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, కానీ ఒకటి వస్తే చాలు మనకి ప్రాబ్లం అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. వాడు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకోండి. జనరల్గా ఏబీ బిట్లే ఉంటాయి. ఓన్లీ ఒక బిట్ కింద ఇస్తే కనుక మీరు పార్ట్స్ డ్రా చేసేయండి, ఎందుకంటే మార్క్స్ పడతాయి, కొంచెం పేపర్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి. అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్. ఇన్ జనరల్లీ ఏబీ బిట్సే ఉంటాయి కాబట్టి ఇంతవరకు రాస్తే పాత్ హ్యామిల్టోనియన్ పాత్, హ్యామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్, ఈ రెండింటిని కనుక మీరు రాస్తే దెన్ ద ప్రాబ్లం కంప్లీట్స్. సో 6th యూనిట్ ఒకసారి మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఒకసారి చూసుకోండి. ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. లాస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూస్తున్నారా ఒకసారి? మ్యామ్ ఇది 5th యూనిట్ కదా ఇవన్నీ? సారీ 5th యూనిట్ మా బ్యాక్ ట్రాక్. 5th యూనిట్ ఓకే. 5th యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీంట్లో మీకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక చెప్పండి. లేకపోతే కనుక వేరే యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. లేదు మ్యామ్. క్లియరే కదా? ఏది ఇచ్చినా రాస్తారుగా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. మా ల్యాబ్ ఎక్స్టర్నల్స్ మార్నింగే జరుగుతాయి 10 to 1. ఎందుకంటే అక్కడ ఎగ్జామ్లోనే మీరు బోత్ ఇంటర్నల్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్స్ రెండు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఒకటే ప్రోగ్రాము ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్స్టర్నల్కి సేమ్ ప్రోగ్రామే ఇంటర్నల్ పేపర్ మీద కూడా రాయాలి. ఎందుకంటే మీకు ఇంటర్నల్స్ జరగలేదు కదా? జరిగాయా? జరగలేదు మ్యామ్. ఓకే. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఆ 3 కూడా రాయాలి, 2 కూడా రాయాలి. ఎవరివైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ ఇంటర్నల్స్ ఎవరున్నారో మీకు ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ తెలుసు కాబట్టి ఆ ఇంటర్నల్స్తో మాట్లాడుకొని మీకు కావాల్సిన డేటా ఏంటో తీసుకోండి. ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్. రికార్డ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకురావాలి. అవన్నీ మీరు చెక్ చేయించుకోవాలి ఒకసారి. రికార్డ్స్ అన్ని సంతకాలు ఉన్నాయో లేదో ఏంటో వాటి పరిస్థితి ఏంటో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే అమ్మా, అయితే యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. 6th యూనిట్ అయిపోయాక 5th యూనిట్కి వెళ్దాం.
ఎందుకంటే మనకి ఇవాళ రేపట్లో 6th యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతే 5th యూనిట్ అన్నీ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటే మనకి మీరు క్లాసెస్కి మిడ్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ సాటర్డే కూడా ఖాళీయే, ఫ్రైడేతో మిడ్ అయిపోతుంది. సాటర్డే రోజు రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే క్లాసు, లేదంటే కనుక నేను అవన్నీ కూడా ఈ మధ్యలో రికార్డింగ్ చేసేసి పెట్టేస్తాను. మీరు సాటర్డే సండే చెక్ చేసుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు ఒకసారి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే కనుక ఆ వీక్ ల్యాబ్ ఎక్స్టర్నల్స్ ఉంటాయి. ల్యాబ్ ఎక్స్టర్నల్స్ అయిపోయాక 3 days గ్యాప్ వచ్చింది. ఆ 3 days గ్యాప్లో మీరు నాకు ఒక రోజు చెప్తే, ఒక రోజు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అన్నీ నోట్ చేసుకోండి. వాళ్ళందరూ కలిసి నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టారనుకోండి, నేను ఒక టైం చెప్తాను. ఆ టైంలో వాళ్ళందరూ జాయిన్ అయిపోతే వాళ్ళ డౌట్స్ అన్నీ నేను క్లారిఫై చేస్తాను. అలానే డా ఎగ్జామ్కి కూడా 3 days మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది. ఆ గ్యాప్ అయినా సరే మీరు నాకు జస్ట్ ఒక 1 hour 2 hours బిఫోర్ చెప్తే నాది ఏమన్నా ఇక్కడ షెడ్యూల్ ఉంటే నేను అడ్జస్ట్ చేసుకొని మీకు టైం నేను ఇస్తాను. ఆ టైంలో డౌట్స్ ఇస్తాను. ఇంకా ఇప్పుడు నేను 6th యూనిట్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మా ఏ సబ్జెక్టు మిగలకుండా చూసుకోండి, ఎందుకంటే చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం కష్టపడండి. వాల్యుయేషన్ కూడా సమ్వాట్ ఈజీగానే ఉంటుంది. ఖాళీ పేపర్ ఇచ్చి మాత్రం రావాకండి. మళ్ళీ ప్రతిసారి అదే చదువుతున్నాం మీ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి కూడా. బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్. మా మిడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయా, ఏమైనా మిస్ అయినాయా? వచ్చాయి మ్యామ్. ఓకే అమ్మా. నిన్న అలానే హాస్టల్ గురించి అడిగారమ్మా, మేము సండే రావచ్చా అని. వచ్చేవాళ్ళు ఎవరన్నా సండే అంటే లాంగ్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే నాకు కొంచెం నంబర్స్ మీరు వాట్సాప్ పెడితే హాస్టల్ దగ్గర చెప్తాం. కానీ సండే మరి ఇక్కడ మీకు ఫుడ్ కానీ అవి ఉంటాయో ఉండవో తెలియదు. సండే వరకు మీకు కావాల్సినవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో మధ్యాహ్నం నుంచి బయలుదేరే పని అయితే ఏదైనా బాక్స్ లాంటివి తెచ్చుకోండి నైట్ డిన్నర్కి. సో మండే ఆన్వర్డ్స్ క్యాంటీన్ ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. రేపు సండే క్యాంటీన్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. కాబట్టి మీరు రేపు సండేకి మాత్రం ఎవరైనా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటే, ఒకళ్ళు ఇద్దరు అందరు రారు కాబట్టి ఒకళ్ళిద్దరు ఎవరైనా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటే మీ అరేంజ్మెంట్స్, మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరుతున్నారు కాబట్టి తెచ్చుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి బయటకు వెళ్ళటం అవన్నీ అంటే కష్టం. నైట్ టైం వచ్చేటప్పుడు బాక్స్ తెచ్చుకోండి. నేను అడిగిన దానికి అది డౌట్ క్లారిఫై చేశాను. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే తర్వాత మాట్లాడండి, ఇంకా మళ్ళీ మాట్లాడండి. So here the backtracking technique. This technique is used for only decision problems. One solution rangane problem ni stop chestam. Whereas branch and bound technique is used for optimization problems. నేనే పిలుస్తా, 11 కల్లా అయిపోతుంది. ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో హియర్ backtracking uses what is the method? DFS, depth first search technique, whereas branch and bound uses BFS. ఓకేనా? ఇక్కడ DFS BFS టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దిస్ branch and bound technique will have 3 types, 3 common strategies, that is FIFO branch and bound, LIFO branch and bound, least cost or lowest cost. Generally least cost, here we are going to use FIFO branch and bound, LIFO branch and bound, and least cost branch and bound. So these are the 3 common strategies used by branch and bound technique. This is also one of the algorithm design technique. So in this FIFO branch and bound technique, it will follows which data structure? అది మీరే చెప్పాలి. FIFO branch and bound ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది? ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి డేటా స్ట్రక్చర్స్? స్టాక్, లీనియర్ నాన్ లీనియర్లో స్టాక్, క్యూస్, లింక్డ్ లిస్ట్. గ్రాఫ్స్ అనేవి నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. Among these 3 linear data structures, FIFO branch and bound technique uses which data structure? That is the question. Q, stack. Yes, Q. FIFO means first in first out. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఫస్ట్ ఎవరైతే లోపలికి వెళ్తున్నారో ఫస్ట్ వాళ్ళు బయటకు వస్తారు. మీరు సినిమా హాల్లో టికెట్ తీసుకోవడానికి లైన్లో నిల్చున్నారనుకోమ్మా, ఫస్ట్ ఎవడైతే వెళ్తాడో వాడే టికెట్ తీసుకొని బయటకు వస్తాడు. దట్ ఈస్ ద క్యూ.
So FIFO branch and bound technique always uses Q. LIFO branch and bound technique uses stack. ఇది మీరు బ్యాంగిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి లిఫో అంటే, లేదా ఫిఫో లిఫోలో ఒకటి తెలిసిపోయింది అంటే రెండోది ఆటోమేటిక్గా స్టాక్. సో FIFO branch and bound technique uses Q, whereas LIFO branch and bound technique uses a stack. Here least cost search is based on a formula. ఒక ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని లీస్ట్ కాస్ట్ సెర్చ్ టెక్నిక్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 different కామన్ స్ట్రాటజీస్ యూజ్డ్ బై ద బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ టెక్నిక్. ఫిఫో లిఫో అవసరం లేదుగా మీకేమి, కావాలా? సరే చూద్దాం. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను, సేమ్ మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఇచ్చిందే. 1 2 3 4 5 6 దీనికే 6 కూడా 7 8 9 10 11 12. So this node is considered as a answer node. Answer node అందుకని మనం ఇక్కడ స్క్వేర్ తో రిప్రజెంట్ చేసాం. Here we are going to apply FIFO branch and bound technique. FIFO branch and bound uses Q. Q నైనా యూజ్ చేస్తుంది FIFO branch and bound. So Q, and it follows BFS technique. BFS technique. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ క్యూని యూజ్ చేస్తున్నామో, ఫస్ట్ వన్ ద రూట్ నోడ్ ఈజ్ 1. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ దిస్ నోడ్, ఆల్ ద అడ్జసెంట్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ నోడ్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అడ్జసెంట్, ఆల్ దట్ నోడ్స్ షుడ్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద క్యూ. సో ఈ 1ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నామంటే దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 1ని రిమూవ్ చేసి క్యూలో 2 3 4 వీటిని మొత్తాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ 2 హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్. సో 2ని ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో, ద అడ్జసెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ 2 5 and 6, 2 will be removed and 5 6 will be added into the queue. Same way next one is 3, 3 will be removed and 7 and 8 are added. After that 4 9 is added. Then this level is completely completed. After that 5 is visited. Whenever 5 is visited, the adjacents of 10 and 11 are added to the queue and 5 is removed. 10 11. After that 6, whenever 6 is visited, 6 is removed and 12 is added. So here the search is stops. Why? Because 12 is the answer node. We got 12. So that's why the search will ends here. No need to search remaining 7 8 9 10 11. All these nodes are not going to be processed. Whenever an answer node we got the answer node, then the search will stops. That is the FIFO technique. Next, LIFO technique, the same example here I am going to use. It follows stack. It follows stack data structure. Whenever data structure is stack, that is the DFS technique. That is the DFS technique. So here first in stack రూట్ 1 ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం 1ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో ఓన్లీ ఒక పాత్ ఎండ్ అయితేనే నెక్స్ట్ పాత్కి రావాలి. సో 2. సో ఆఫ్టర్ దట్ 2కి ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? 2, నెక్స్ట్ వన్ 5, 2 and 5. 5 is its children. After that 5 కి ఎవరు? Children
10. సో ఒక పాత్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెన్ ఓన్లీ ఫస్ట్ 10 విల్ బి రిమూవ్. 10 రిమూవ్ అయిపోయి స్టాక్ 2, 5 ఉంటాయి. దెన్ 5 విల్ హ్యావ్ అనదర్ చిల్డ్రన్ 11. సో 2, 5, 11 is existed in the stack. After that 11 will be removed from the stack. Then 5 is not having any children. 10 is removed, 11 is removed, then 5. So after that 5 is also removed. 2 is there. So 2. Left side tree of the 2 will be processed. Sorry. Left side of the 2 are processed already. That's why next we will insert 6 into the stack. 2 is not deleted. 6. So then 6, 2, 12. 2, 6, 12. There are no more nodes along with this path. That's why 12 is removed from this one. And because of 12 is the answer node, the search stops here. No need to insert all other remaining elements. So this is the LIFO branch and bound technique. After that, LC branch and bound technique is g of x is equal to h of x plus g of x, g cap x. So this is the formula. So here 12 is the answer node. H of x means reaching the node x from the root. Root node నుంచి మనం ఏదైతే నోడ్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఎక్కడైతే ఉన్నామో ఆ నోడ్ని మనం రీచింగ్ నోడ్ అంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నామండి పాత్లో 6 దగ్గర ఉన్నాం, ఇంకా 12 దగ్గరికి రాలేదు. సో హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కాస్ట్ బిట్వీన్ 1 and 6. 1 to 6కి కాస్ట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అండ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ స్టేట్ టు సొల్యూషన్ స్టేట్. ఇక్కడున్న మనం ఇక్కడికి రావాలి, దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఈ రెండింటి మధ్యలో పాత్ ఎంత అయితే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద జీ ఆఫ్ ఎక్స్. 12. సో ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే కనుక దట్ ఈస్ జీ క్యాప్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ద సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్? ఏ కాస్ట్ అయితే తక్కువ ఉంటుందో ఆ కాస్ట్ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మనం దిస్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ద మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్కడైతే మినిమైజేషన్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్గా ఉంటుందో, ఇక్కడ ఆప్టిమమ్ వాల్యూ అనేది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ మినిమమ్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, వన్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఆప్టిమైజేషన్ వాల్యూ, ఆప్టిమమ్ వాల్యూ. ఆప్టిమమ్ అంటే ఏంటి? బెటర్ సొల్యూషన్. సో బేస్డ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్, some of the problems will have maximum value as optimum value and some of the problems will have minimum value as the optimum value. మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ప్రతిదానికి కూడా మినిమం వాల్యూనే కరెక్ట్, మ్యాక్సిమం వాల్యూనే కరెక్ట్ అనేది మనం చెప్పలేం. బేస్డ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్, when we are going to consider traveling salesman problem తీసుకుంటే కనుక మినిమం is the optimum value. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనం ఇక్కడ నర్సరావుపేటలో ఉన్నాం, ఇక్కడ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళాలి. దెన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ రూట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు రీచ్ ద గుంటూరు ఫ్రమ్ ద నర్సరావుపేట. చాలా ఉన్నాయి. నర్సరావుపేట నుంచి చిలకలూరుపేట వెళ్ళి గుంటూరు వెళ్ళచ్చు, అదర్వైజ్ వయా ఫిరంగిపురం కూడా వెళ్ళచ్చు. బట్ ఏది కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే, వెన్ ఎవర్ యూ రీచెస్ నర్సరావుపేట టు గుంటూరు విత్ ఇన్ మినిమం టైంలో ఎట్లయితే వెళ్తున్నామో అండ్ మినిమం డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. డిస్టెన్స్ ఏదైతే తక్కువ వెళ్తున్నామో దట్ రూట్ విల్ బి ఆప్టిమమ్ రూట్. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ టైమ్ అండ్ ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ లెస్ డీజిల్ ఆర్ పెట్రోల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఫ్యూయల్ లెస్గా ఉంటుంది, తక్కువ టైంలో రీచ్ అవుతాం, అది మనకు బెనిఫిట్. దట్స్ వై వైల్ రూట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ or traveling salesman problem, just like those problems, it will be minimum as a optimum value. Maximum ఎప్పుడు తీసుకుంటాము అంటే, in case of profit calculation,
బిజినెస్ బాగుందా లేదా అంటే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తే బాగుందని చెప్తాం, లాస్ట్లో ఉన్న ప్రాఫిట్ తక్కువగా ఉన్న వీఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇన్ జనరల్లీ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్లో తీసుకుంటాం ఆప్టిమమ్ వాల్యూగా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ద మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్కి మాత్రమే బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్కి మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద నెగటివ్ వాల్యూస్. సో 10, 20, what is the maximum value? Among these two numbers, what is the maximum value? 20. 20. Whenever these two are the negative numbers, what is minimum value, what is maximum value? Maximum is minus 10. Minus 10, minimum is minus 20. Okay, minimum is minus 20. So whenever we deal with maximization problems, all the values should be converted into the negative values first. With the help of these negative values, all the calculation is going to be done. Whenever you reach the final destination, this negative value is converted into the positive number. సో ఇదే రెండు వాల్యూసే వచ్చాయి, మనం నెగిటివ్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని మొత్తం వెళ్ళిపోయాం. మినిమం వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఇక్కడ. సో అమాంగ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ -20 ఈజ్ ద మినిమం. ఫైనల్ డెస్టినేషన్కి వచ్చేసాం. దెన్ దిస్ -20 ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద పాజిటివ్ వాల్యూ, దెన్ వీ విల్ రీచ్ ద ఆన్సర్. సో మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం డీల్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద నెగటివ్ వాల్యూస్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ స్టార్ట్ solve the problem. Maximum అయితే అట్లా, మినిమం అనుకోండి, మినిమైజేషన్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, దెన్ నో నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ వాల్యూస్ ఇంటూ ద నెగటివ్ వాల్యూస్. ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ని బేస్ చేసుకొని మనం పాజిటివ్ వాల్యూస్తోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, నెగటివ్ వాల్యూస్తో కన్వర్ట్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలా అనేది డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ టెక్నిక్. అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దీనిలో మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటమ్మా, ఒకటి పజిల్ ప్రాబ్లం. 15 పజిల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. మీకు గుర్తుందా, చిన్నప్పుడు ఆడుకొని ఉంటాం. నంబర్స్ అన్నీ షఫుల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి, అవి మొత్తము కూడా ఒక ఆర్డర్లోకి మనం తీసుకొని రావాలి. ఒక ఎంటీ ఉంటుంది, 4x4, జస్ట్ 4x4 అంటే 4 రోస్ 4 కాలమ్స్ ఉండేటట్లుగా ఒక చిన్న బోర్డు ఇస్తాడు. ఒక ఎంటీ ఉంటుంది, వాటిని మనం మూవ్ చేస్తూ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూవ్స్తో నంబర్స్ షుడ్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎన్ ఆర్డర్. అంటే 1 2 3 4 ఒక లైను, 5 6 7 8 ఇంకొక లైన్ అలా రావాలి. అది 15 పజిల్ ప్రాబ్లం. సో అనదర్ వన్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ సేల్స్మెన్ ప్రాబ్లం. హియర్ దిస్ ఇస్ ద మినిమైజేషన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. 15 పజిల్ ఈజ్ ఆల్సో మినిమం మూవ్స్. తక్కువ మూవ్స్తో మనం ఆ బోర్డ్ అనేదాన్ని అరేంజ్ చేయగలగాలి. So both of these two problems are having minimization as its objective function. And third one is knapsack problem. So here knapsack problem's objective function is maximization. So here knapsack means a bag, so that some items are going to be filled in this knapsack, so that we will earn the profit. ప్రాఫిట్ అనగానే మనకి కొన్ని ఐటమ్స్ని ఈ బ్యాగ్లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే దీన్ని ప్రాఫిట్ అని చెప్తున్నామో ఆ ప్రాఫిట్ అనేది మనకి మ్యాక్సిమంగా ఉండాలి. మ్యాక్సిమంగా ఉంటే దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. కాబట్టి వైల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ knapsack ప్రాబ్లం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ టెక్నిక్, maximization is the objective function. That's why all the profits should be converted into the negative values. Then only we will start solve the problem. Here in these two applications, minimization is the objective function. That's why no need to convert the values into the negative. Directly we will start the problem. We solve the problem. So this is the knapsack. In your syllabus, the knapsack problem we are going to solve by using two techniques: least cost branch and bound and FIFO branch and bound. By using these two methods, we are going to solve this knapsack problem. So LC branch and bound, FIFO branch and bound. ఈ రెండు టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం knapsack ప్రాబ్లం అనే దాన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. ఇవి స్టెప్స్ అన్నీ సేమ్గా ఉంటాయమ్మా, ప్రాసెస్ లెందీగా ఉంటుంది.
బట్ స్టెప్స్ అనేవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. ప్రాబ్లం పెద్దగా ఉంది మనకి రాదు అనుకోకుండా ఉంటే కనుక ఈజీగా మీరు ఈ యూనిట్ కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇందులో కూడా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్? మీ దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, టైం సరిపోదేమో, సరే చూద్దాం. సో హియర్ ఎన్ ఈజ్ 5 and profits P1, P2, P3, P4, P5. Totally 5 profits are there. 10, 15, 6, 8, 4. These are the profits. And weights W1, W2, W3, W4, W5. That means here 5 items are there. 4, 6, 3, 4, 2. And the capacity of the bag is represented as M, 12. So here this means only 12 kgs of weight it will permits. In generally 2 types of knapsack problems are there. One is 0/1 knapsack, another one is fractional knapsack. 0/1 knapsack అంటే ఏంటి, ఫ్రాక్షనల్ knapsack అంటే ఏంటి? గుర్తుందా గుర్తులేదా? 0/1 అంటే ఏమో కంప్లీట్ గా ఒక బ్యాగ్ లో ఉన్నాయి కంప్లీట్ వెయిట్ ని ఒక బ్యాగ్ లో ప్లేస్ చేసేదాన్ని 0/1. ఫ్రాక్షనల్ అయితే ఏమో సగమైన ప్లేస్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ప్లేస్ లేకపోతే. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనము లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ అనే వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ లోయర్ బౌండ్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్. సో ప్రాఫిట్ అనేది లోయర్ బౌండ్కి అప్పర్ బౌండ్కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ వీ క్యాలిక్యులేట్ లోయర్ బౌండ్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్. సో వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అప్పర్ బౌండ్ వీ విల్ నాట్ కన్సిడర్ ఫ్రాక్షనల్స్. అంటే కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, అప్పర్ బౌండ్లో ఫ్రాక్షనల్స్ని కన్సిడర్ చెయ్యం. వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోయర్ బౌండ్ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. ఫ్రాక్షనల్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకొని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో బికాజ్ మినిమైజేషన్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, ఫస్ట్ ప్రాఫిట్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద నెగటివ్ వాల్యూస్. ప్రాఫిట్ అనేదాన్ని నెగటివ్ వాల్యూలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. దట్స్ వై ఆల్ ద ప్రాఫిట్స్ బికమ్స్ -10, -15, -6, -8, -4. These are the profits while converting this one into the negative values. So in the second step, as a second step, all the upper bounds and lower bounds we are going to be calculated. అప్పర్ బౌండ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఫ్రాక్షనల్స్ని ఎలా చేయదు అని చెప్పాం. సో అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ రూట్ నోడ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1. దట్స్ వై అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ 1 హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్. అప్పర్ బౌండ్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని చెప్పామంటే ఫ్రాక్షనల్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ 4, bag capacity is 12. So the entire item here we are going to place 12 minus 4. So remaining bag weight 8 ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ 12 వెయిట్లో నుంచి 4 వెయిట్ రెడ్యూస్ అయిపోతుందో ద ప్రాఫిట్ బై ప్లేసింగ్ దిస్ ఐటమ్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్ వి విల్ ఎర్న్. కాబట్టి దీన్ని అప్పర్ బౌండ్ ప్రాఫిట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తాం, ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ -10, నెగిటివ్ వాల్యూస్లో రాయాలి -10. నెక్స్ట్ 8 ఇక్కడ ఉంది. సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత, దిస్ ఇస్ 6. సో 6 ఈజ్ లెస్ దాన్ 8. దట్స్ వై ద సెకండ్ ఐటమ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్ 8 minus 6. Whenever the item 2 is placed into the bag, profit will be added to the upper bound. Then the bag capacity is 2. So third item we are not able to place. Why? Because here fractionals are not allowed. Capacity of bag is remaining is 2, but the item weight is 3. That's why 3 and 4, both of these two items are not able to place here.
So last item is having a weight 2. Bag's remaining capacity is also 2. So that's why the last item is placed in the bag. Whenever an item is placed in the bag, the corresponding profit should be added to the upper bound, minus 4. So total value is minus 29. So this is the each and every step we need to draw a tree. Here upper bound of 1 is equal to minus 29. Same way lower bound, here we are going to calculate lower bound of 1. Okay. So lower bound calculate చేసేటప్పుడు fractional values are allowed. That is lower bound of 1. First item completely we are able to place, and second item is also able to place here. And third item ఏంటి పరిస్థితి? ఫస్ట్ ఐటమ్ ప్లేస్ చేయగానే 8 is the capacity. సెకండ్ ఐటమ్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు బ్యాగ్ కెపాసిటీ is 2. In this case fractionals are allowed while calculating lower bound. కాబట్టి థర్డ్ ఐటమ్ మనకి 3 kgs ఉంది. 3 kgsలో ఎన్ని kgsని మనం ప్లేస్ చేయగలం? 2. కాబట్టి ఎప్పుడైతే 2 kgsని ప్లేస్ చేస్తున్నామో we will earn only that corresponding profit. 2 kgs ప్లేస్ చేసినంత మాత్రాన మనకి 6 రాదుగా, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఫ్రాక్షన్స్ వేస్తాం. అంటే 3 kgsకి 6 రూపీస్, 2 kgsకి ఎంత? ఇదే కదా మనం వేసేది, 2 × 6/3. అంతేనా ఫార్ములా? -10, -15, -4, that is -29. So this is the lower bound of node 1. Lower bound of node 1. నోట్ చేసుకోండి, లేదా మెటీరియల్ ఉంటే చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఒకే దాని మీద ప్లేస్ సరిపోదు. లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ 1 is 29. తీసేనా? ఏం లేదు మ్యామ్. అప్పర్ బౌండ్ -29, లోయర్ బౌండ్ కూడా -29. సో పాత్ని మనం చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ఐటమ్స్ అన్నీ 1, 2, 3, 4 అనుకోండి. x1ని తీసుకున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ x1. x1ని తీసుకొని ఒక పాత్, తీసుకోకుండా ఒక పాత్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. x1ని తీసుకొని ఒక పాత్, x1ని కన్సిడర్ చేయకుండా ఇంకొక పాత్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. సో హియర్ x1ని తీసుకొని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే వచ్చే పాత్ 2, x1ని తీసుకోకపోతే వచ్చే పాత్ 3. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ కూడా అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ 2, లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ 2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ 3, లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ 3 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ 3, లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ 3 ఈ రెండింటిని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తుంది ఎల్సీ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అమ్మ, లీస్ట్ కాస్ట్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ టెక్నిక్. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మీరు నాకు చెప్తే నేను చెప్తా, లేదంటే కనుక ఇంకేముంది, డివిజన్ కదా, అయిపోయింది. ఇంకా ఫస్ట్ స్టెప్ చెప్పాను, రిమైనింగ్ స్టెప్స్ కంటిన్యూ చేసేయండి అమ్మా. వినిపిస్తుందా? మరి చెప్పండి ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? ఏ స్టెప్లో అయినా సరే వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అప్పర్ బౌండ్ ఫ్రాక్షనల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. లోయర్ బౌండ్కి ఫ్రాక్షనల్స్ ఆర్ అలౌడ్. ఎక్కడైనా సరే, ఏ స్టెప్కైనా సరే. బట్ ఇక్కడ మనము అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ 2ని కానీ లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ 2ని కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ద పాత్ ఈస్ యూ మస్ట్ కన్సిడర్ ఐటమ్ నంబర్ 1. ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఐటమ్ని బ్యాగ్లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాతే నెక్స్ట్ ఐటమ్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఐటమ్ని బ్యాగ్లో ప్లేస్ చేయకుండా మిగతా వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఐటమ్ని కన్సిడర్ చేయట్లా. x1 = 0 మీన్స్ వీఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ దట్ 1 ఇంటూ ద బ్యాగ్. ఈ పాత్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే యూ షుడ్ ఇంక్లూడ్ దిస్ 1. కాబట్టి ఇక్కడ బోత్ ఆఫ్ దీస్ 2 కేస్
ఫస్ట్ ఐటమ్ అనేదాన్ని ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా -10 ప్రాఫిట్ అనేది రెండిట్లో వస్తుంది. బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? ఇంకా ఫస్ట్ ఐటమ్ని ప్లేస్ చేస్తే ఫస్ట్ 12 కెపాసిటీ, ఫస్ట్ ఐటమ్ని ప్లేస్ చేస్తే 4 వెయిట్ పోతుంది, 8 ఉంటుంది కెపాసిటీ. సో సెకండ్ ఐటమ్ని కూడా ప్లేస్ చేయొచ్చు. -15 వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 అవుతుంది, అంతేనా? 2 అవుతుంది. థర్డ్ ఐటమ్ని ప్లేస్ చేయగలమా మనం? ఇక్కడ ఫ్రాక్షనల్స్ నాట్ అలౌడ్ కదా. థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ 3, బ్యాగ్ కెపాసిటీ 2నే ఉంది. సో మనం ఇక్కడ థర్డ్ ఐటమ్ని ప్లేస్ చేయలేం, ఫోర్త్ని కూడా ప్లేస్ చేయలేం, బికాస్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఈజ్ 2, సారీ వెయిట్ ఈజ్ 4. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఐటమ్ ప్లేస్ చేయలేం. లాస్ట్ ఐటమ్ 2 అమ్మ, ఈ ఐటమ్ని ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో దట్ వీ విల్ ఎర్న్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ -29. ఇది -29 అప్పర్ బౌండ్. లోయర్ బౌండ్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ 2 ఐటమ్స్ని ప్లేస్ చేశాను, 10 అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఐటమ్ 4, సెకండ్ ఐటమ్ 6, 10 వెయిట్ అయిపోతుంది. 2 అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎలా చేయొచ్చు? ఫ్రాక్షన్ 2 × 6/3. సేమ్ హియర్ ఆల్సో వీ విల్ గెట్ -29. ఓకే, సేమ్ వే అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ 3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 3 క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ నాట్ కన్సిడర్ x1, ఫస్ట్ ఐటమ్ని తీసుకోకూడదు. ఈ ఐటమ్ని తీసుకోకుండా స్టార్ట్స్ విత్ సెకండ్ ఐటమ్. సెకండ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? -15. వెయిట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్ ఎంత? 6 అమ్మా సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్. సో 6 కెపాసిటీ మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఎంత వెయిట్? నెక్స్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ థర్డ్ ఐటమ్. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఐటమ్ మాత్రమే వదిలేయాలి. 3 ప్లేస్ చేయగలం కాబట్టి ఆ కరస్పాండింగ్ ప్రాఫిట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాము, బ్యాగ్లో ప్లేస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? 4. So we are not able to place that item into the bag because the bag capacity is 3. Next item 2 place cheyacha? Yes ma'am. So profit of 2 will be added here. So -21. So upper bound of 3 is equal -21. Lower bound calculate చేద్దాం. సో ఇక్కడ సెకండ్, ఇక్కడ కూడా అంతే, ఫస్ట్ ఐటమ్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. దిస్ రూట్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఫస్ట్ ఐటమ్. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ కన్సిడర్ చేయకపోతే -15 -6 ఈ రెండింటిని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత బ్యాగ్ కెపాసిటీ 3 మిగిలిందమ్మా, అంతేనా? ఎస్ మ్యామ్. సో ఫోర్త్ ఐటమ్ వాల్యూ ఎంత? 4 kgs. 3 kgs ఉంది, ఫ్రాక్షన్స్ ఎలో చేస్తాం కాబట్టి 3/4 ఇంటూ ప్రాఫిట్ ఎంత? 8. ఫ్రాక్షన్ ఇదేగా వేసేది. ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? ఎంత వస్తుంది? 27 మ్యామ్. -27. -27. Okay, -27. This is the answer. సో ఇది లీస్ట్ కాస్ట్ సెర్చ్ కాబట్టి అన్ని రూట్స్ని కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రెండిట్లో ఎయిదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ సబ్ ట్రీ ఏదో ఒక ట్రీనే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఏది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనేది మనం ఎక్కడ కూడా చెప్పలేం. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ ద లోయర్ బౌండ్. లోయర్ బౌండ్ మినిమం వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మినిమం వాల్యూస్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయో దెన్ వీ విల్ కన్సిడర్ ద మ్యాక్సిమం బౌండ్. అయిపోయింది ఒక నిమిషం. సో ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ ఇస్ -29 -27. మినిమం లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ -29, లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ -27 కదమ్మా? -27. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ హియర్? -29. సో ఇక్కడతో దీన్ని స్టాప్ చేసేసి ఇక్కడ ట్రీ మొత్తము కూడా ఫర్దర్ స్టెప్స్ అంతా కూడా ట్రీ విల్ ఎక్స్పాండ్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ. రైట్ సైడ్ ట్రీ ఈజ్ నాట్
going to be expanded. This path is considered as dead path. ఈ పాత్ మొత్తం డెడ్ అయిపోయినట్టే లెక్క. ఈ పాత్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీనికి మళ్ళీ 2 వస్తాయమ్మా. ఈ 2 ఏంటి? x2ని కన్సిడర్ చేస్తాను, x2ని కన్సిడర్ చేయను. సో వైల్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ పాత్ x1 షుడ్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్. హియర్ ఆల్సో x2 షుడ్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్. ఈ రెండు యాడ్ చేసిన తర్వాతే మీరు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి. వైల్ ఎక్స్పాండింగ్ దిస్ పాత్ x1 షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ అండ్ x2 షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. పాత్ చెక్ చేసుకుంటారండి మీరు. అర్థమవుతుందా? ఓకే. రెండిట్లో మినిమం బౌండ్ తీసుకోవాలి, మినిమం లోయర్ బౌండ్ తీసుకోవాలి. వెనెవర్ దీస్ 2 లోయర్ బౌండ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దెన్ వీ విల్ టేక్ అప్పర్ బౌండ్, మినిమం అప్పర్ బౌండ్. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫర్ లోయర్ బౌండ్, నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫర్ అప్పర్ బౌండ్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ పాత్లో వచ్చే వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేయలేకపోతున్నామో దెన్ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ డెడ్ నోడ్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. ప్రాబ్లం ఒకసారి మీరు కంటిన్యూగా చూడండి అమ్మా. మెటీరియల్లో ఉంది కాబట్టి ఒక స్టెప్ చెప్పాను. రేపు మీరు క్లాస్ అయిపోగానే ఒకసారి చేసి చూడండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు క్లాస్లో అడగండి, లేకపోతే నెక్స్ట్ టెక్నిక్ చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. నాకు కొంచెం అటెండెన్స్ వాట్సాప్ పంపించండి అమ్మా. టైం అయింది కదా, నెక్స్ట్ అవర్ సార్ వచ్చి ఉంటారు. వచ్చాను. అదే మాకు కొంచెం అటెండెన్స్ వాట్సాప్ పంపించండి తర్వాత.